शांति पसंद दुनिया लई एक मंदभागी घटना 24 फरवरी नूं रशिया ने यूक्रेन ते हमला कर दिता। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है बेअंत सिंह। अज आपां गल करांगे यूक्रेन अते रशिया विचकार शुरू होए युद्ध बारे अते इन्हां दा आपस विच की मसला है जिस करके ये युद्ध शुरू होया ते थोड़ा जिहा पुराना इतिहास करदे शुरू। रशिया जो अज एक आज़ाद वखरा देश आ, पर यह पहला इहो जिहा नहीं सी। 1991 तो पहला यह USSR सी। 1991 तो पहला, ठीक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 15 ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ USSR ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ छोटे छोटे देश बन गए तो उन्हां विचों ही एक सी यूक्रेन। यूक्रेन देश उन्हां दे विचों ही बनिया सी, ठीक। ते हुण गल ये आउंदी आ कि 1991 विच जो USSR भंग होया इन्ने देश बने, निक्के निक्के 15 देश बने। इहदा की कारण होवेगा? 1939 तो लैके 1945 तक दूजा विश्व युद्ध चलदा है, ये सब नूं पता। 1939 तो लैके 1945 तक दूजा विश्व युद्ध चलदा जिहदे विच USA, अमेरिका, रशिया, USSR, फ्रांस ते UK इन्हां ने मिल के जापान, इटली वर्गियां बहुत पावरफुल जो जर्मनी, हिटलर वर्गे उन्हां नूं हराया सी। ते युद्ध का खात्मा किहने कीता? USA ने। जापान ते हिरोशिमा नागासाकी ते परमाणु बंब धमाके करके युद्ध का खात्मा किया सी, ठीक। किते ना किते जदों कि उस समय रशिया ते अमेरिका दोनों इकट्ठे होकर लड़ रहे सी दूजे विश्व युद्ध विच, पर किते ना किते रशिया दी ईगो हट हो गई। उन्होंने की लग्या भी साडे तो USA पावर च अगे आ ते रशिया का की ब्लेम सी? उन्होंने की इल्जाम लगाया सी USA ते, कहंदे भी तुसीं साडे मित्र देश हो, आपां इकट्ठे लड़ रहे हैं, तुसीं ने जापान दे उत्ते परमाणु बंब सिੱਟਿਆ, ये परमाणु बंब तुसीं बनाया, साडे कोल है नहीं। जो तुसीं साडे मित्र देश हो, आपां हर एक चीज़ साझी करदे हां, तां तुसीं ने साडे तो परमाणु बंब क्यों लुको के रखिया? तुसीं पावर विच आए, शक्तिशाली बने ते सानू नहीं बन दिता। किते ना किते इन्हां विच कड़तन पैदा हो गई, ठीक। 1945 तो ही एक युद्ध होर शुरू होया जो जनता नूं दिखिया नहीं, उहदे विच खून खराबा नहीं होया। जो युद्ध शुरू होया वो जो खून खराबा नहीं होया 1945 तो लैके, उहनूं कहंदे आ शीत युद्ध, भी ऐन ठंडा चलना, कोई खून खराबा नहीं, शीत युद्ध, ठीक। हैगा कारण की सी? एक पासे रशिया हो गया, एक पासे USA हो गया, वो सारी दुनिया नूं वंडण लग गए, सारी दुनिया के दो पार्ट करन लग गए भी वध पावरफुल कौन आ, उन्होंने इकोनॉमी की तकड़ी आ, USA इकोनॉमी तकड़ी आ जां रशिया की इकोनॉमी तकड़ी आ। इन्हां दा आपस च मुकाबला चल पिया, हथियार बनाउण तो लैके उपर तक जाण वास्ते, उपर मतलब है मिसाइल हटाउण वास्ते, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च करने वास्ते, हर एक पक्ष तो स्पेस स्टेशन तो लैके जमीनी तो लैके आसमान तक हर एक पक्ष तो इन्हां दा आपस च मुकाबला शुरू हो गया, जिन्होंने शीत युद्ध कहा जाता है, जो 1945 में स्टार्ट हो गया सी। ते 1945 दे विच ही जदों युद्ध खत्म हुंदा, इन्हां च कड़वाहट पैदा हुंदी आ ते USA एक चीज़ लैके आया, NATO, NTO ना सॉरी NATO आऊगा, NATO, नेटो, नॉन अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
ਜਿਹੜੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਬਣੀ, ਨਾਨ ਅਲਾਇੰਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ USA ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ 12 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕੁੱਲ 12 ਦੇਸ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ 30। ਠੀਕ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨੈਟੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 30 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 30 ਦੇ 30 ਦੇਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਨੈਟੋ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਸੀਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਸ਼ੀਆ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ। ਰਸ਼ੀਆ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਆਇਆ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਇਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, 2 ਤਲੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਮ, ਨਾਨ ਅਲਾਇੰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਨਾਨ ਅਲਾਇੰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ? ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਨਮ 'ਚ, NAM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਇਹ 3 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ NATO, ਨੈਟੋ। 1991 ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਿਕਲਿਆ 1991 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। 15 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ। ਮਦਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ USA ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਊਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014 ਦੀ ਘਟਨਾ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਸਾਊਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ, ਜੋ ਬਲੈਕ ਸਾਗਰ ਦੇ, ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਕਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ, ਉੱਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ 80% ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, 80% ਕੱਚਾ ਤੇਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮਿਨਰਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ।
80% जो इन्हां दा कच्चे तेल का व्यापार सी वो खत्म हो गया। दबिया किने? रशिया ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी पता सी भी 80% यूक्रेन क्राइमिया तो अपना व्यापार चलाउंदा, जे रशिया ने इनू चक लिया तो रशिया की इकोनॉमी बहुत अगे जाऊगी, बहुत अप हो जाऊगी, है ना। तो इस करके ही रशिया ने क्राइमिया नू अपने कब्जे अधीन लिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਲੈਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਰਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਸਤੋਪੋਲ ਪੋਰਟ। ਸਵਾਸਤੋਪੋਲ ਪੋਰਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ। 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪੋਰਟ ਲੈ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਡੈਨੀਪਰ ਰਿਵਰ। ਡੈਨੀਪਰ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੋੜਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜਮੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ 2015 ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 60% ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਵਰ ਹੈ ਡੈਨੀਪਰ ਰੀਵਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੈਟੋ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਡੈਨੀਪਰ ਰੀਵਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿ ਡੈਨੀਪਰ ਰੀਵਰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ। ਡੈਨੀਪਰ ਰੀਵਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਥ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਕਨਾਲ। ਨਾਰਥ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਕਨਾਲ, ਉੱਤਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਕਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਚੋਂ ਆ? ਡੈਨੀਪਰ ਰੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ USA ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ
ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨਿਕਸ 2, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਈ ਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਾਨਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2015 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ। OSCE ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਰਪ, ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, 2-3 ਦਸੰਬਰ 2021 ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਰਪ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਰੀਵਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਟੋ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਦੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ USA ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨੈਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ USA ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਭਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ USA ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਫੂਸ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰੀਵਰ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਵੱਧ ਨੈਟੋ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੈਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 30 ਦੇਸ਼ ਨੇ 30 ਦੇ 30 ਰਲ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ USA ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ USA ਅੱਗ ਤੇ ਫੂਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਉਤਰ। ਜੇ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ, ਲਿਟਲ ਬॉय ਤੇ ਫੈਟਮੈਨ 2 ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।